नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି जुलाई मास 10 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल रे नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुछंती ताहा जणांतु। आजिर प्रथम खबर, पीएम आवास योजना सह हिताधिकारी को मिलिबो पीएम सूर्यघर योजना लाभ। उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव आज शक्ति क्षेत्र सुधार सुरक्षा एवं केंद्र राज्य योजनार कार्यकारिता उपर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करछंती। एवं पीएम सूर्यघर योजना एवं प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य आवास योजना सह सामिल करा जिबा बोली उपमुख्यमंत्री सूचना दैछंती। यह सेमानंको इच्छाधीन रहिबो। आमर लक्ष्य होउची पीएम आवास एवं अन्य गृह योजनार प्रत्येक हिताधिकारी मध्य सौर शक्तिर सुविधा पाई पारंतु। राज्य गृह योजना सह पीएम सूर्यघर संयोजन करी आमे लोकंकु 24 घंटा परिष्कार एवं सुलभ बिजुली जोगाई देवा सह सेमानंको बिजुली बिल मध्य ह्रास करिबो बोली उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव कहिसंती। एही योजना अधीन रे सहरांचलर हिताधिकारी मानंकु 1 किलोवाट रूफटॉप सोलार लगाइबा पई केंद्र सरकार तरफरु 30,000 टंका एवं राज्य सरकार तरफरु 25,000 टंका सब्सिडी प्रदान करा जिवो। फलरे एही सुविधा पई हिताधिकारी को निज पकेट मात्र 1,875 टंका देवाक पड़िबो। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनार कार्यकारिता नहीं प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। खरीफ ऋतु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनार कार्यकारिता नहीं राज्य समवाय विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। ए योजन चाषी को मरुड़ी, अनावृष्टि, बन्या, बात्या इत्यादि प्राकृतिक विपर्यय फसल हानि हेले व्यापक आर्थिक सुरक्षा मिल पार। धान, मका, चीनाबादाम, मांडिया, कपा, हरड़, अदा, हल्दी आदि फसलर बीमा करा जाय पारिबो। एनिमते नाम पंजीकरण पर आधार नंबर बाध्यतामूलक करा जायछि। चाषी निजर जमी पट्टा, बैंक अकाउंट विवरणी एवं फसल संपर्कित दस्तावेज प्रस्तुत रखा निमंते समवाय विभाग पक्षर परामर्श दि जायछि। बीमा पंजीकरण अंतिम तारीख चलित जुलाई 31 तारीख रखा जायछि। परवर्ती खबर, अदिनिया रथयात्रा को नहीं विवाद। राष्ट्रपति द्वारस्थ है ओडिशा फोरम। जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा को भांगी इस्कन पक्षर बारंबार अदिनिया रथयात्रा कराइबा प्रसंग दिल्ली रे राष्ट्रपति को भेटी आपत्ति जणाइला ओडिशा फोरम। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करी स्मारक पत्र प्रदान करिसेंती, जेउथिरे प्रभु जगन्नाथ पवित्र रथयात्रार पवित्रता, शास्त्रीय प्रामाणिकता एवं पारंपरिक अखंडता को बजाय रखिबा पई हस्तक्षेप लोड़ा जायछि। परवर्ती खबर, मध्याह्न भोजन रे रहिबनी एही सब जिनिस। पिलांको स्वास्थ्य पर बड़ निष्पत्ति। मध्याह्न भोजन रे बदलिला मेनू। पिलामानंको स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे बिहार शिक्षा विभाग वर्षा ऋतु पई नुआ मध्याह्न भोजन निर्देशावली जारी करिछि। या अधीन रे सरकारी स्कूल गुड़िक परिवेषण होतिबा मध्याह्न भोजन बाइगण, भेंडी, बंधाकोबी एवं समस्त प्रकार पत्रयुक्त पनीपरिबा अस्थायी भाव में हटाइबा निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। विभागर कहवा अनुसार वर्षा ऋतुर आर्द्रता यह पनीपरिबार कीटपतंग, जीवाणु एवं कवक वृद्धिर आशंका वृद्धि करे। यह खाद्य विषाक्तकरण एवं संक्रमण भली स्वास्थ्य समस्यार आशंका सृष्टि करे। यह ध्यान में रखी लक्ष लक्ष स्कूल पिला निरापद, परिष्कार एवं पुष्टिकर खाद्य जोगाइबा यह निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। मध्याह्न भोजन योजना निर्देशक विनायक मिश्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी डीओ एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ को एक चिठी जारी करी निर्देश देछंती जे वर्षा ऋतु में पिलामानंको स्वास्थ्य प्रति कौनसी अवहेला को बर्दाश्त करा जिवो नाही। समस्त स्कूल को खाद्य प्रस्तुति समझरे परिष्कार परिच्छन्नता, ताजा सामग्री व्यवहार एवं खाद्य सुरक्षा मानदंड को कड़ाकड़ी पालन करने को पड़िबो। परवर्ती खबर, भारत में सस्ता है पेट्रोल एवं डीजेल। अमेरिकार गोटे निष्पत्ति भारत में सस्ता है पेट्रोल एवं डीजेल। जदि अमेरिका ईरान पर तैल कटकणा को कोहल करे तेबे भारत सस्ता मूल्य रे अशोधित तेल पाई परिबो। यार भविष्य में पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य रे आस्पत्ति पाइबार आशा सृष्टि करुछि। अमेरिकार एक संभाव्य निष्पत्ति जोगु आगामी मासगुड़िक भारत में पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य रे किछि आस्पत्ति मिल पारे। रिपोर्ट अनुसार जदि अमेरिका अगस्ट पर ईरान तेल क्रय पर
ଛାଡ଼ ବଢ଼ାଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଲା ହଜାର ହଜାର ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ନଦୀରୁ ବୋହିନେଲେ ଲୋକେ। ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ସମୟରେ ନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ହଜାର ହଜାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାତାଲଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଲା। ଖାଲି ହୋଇଗଲା ପୁରା ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମ। ନଦୀରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋହିନେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସବୁ କିଛି ଭସାଇ ନେଇଛି। ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଛି ହଜାର ହଜାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଲୋକେ ସବୁ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ବୋହି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ କାଠ ଭାସିଲା ଭଳି ଭାସି ଆସୁଛି ସିଲିଣ୍ଡର। ସବୁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ନଦୀ ଏବେ ଫୁଲିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭସାଇ ନେଇ ପକାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଭସାଇ ନେଇ ପଳାଇଛି ବନ୍ୟା। ପାତାଲଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଛି ଏହିସବୁ ସିଲିଣ୍ଡର। ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ଭାସିଯିବା ପରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ରାଜ୍ୟରେ 2027 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ, PRI ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ULB ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। 2027 ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୁଥ୍ ଭିତ୍ତିକ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। OUATରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ପମ୍ପାଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 73,890 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରି ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 36ରୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ ହୀରାକୁଦ ପାଣି। ମହାନଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଓ ସେଲ୍ଫିକୁ କଟକଣା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର 4ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଣ୍ଡଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ ବନ୍ୟା ଜଳ। ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସକାଳରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଭିତରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡଳୀରେ 2,32,384 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡଳୀରେ 10ଟି ଗେଟ୍ରୁ 8ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମହାନଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବନା, ସେଲ୍ଫି, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂରେ କଟକଣା, ବାଲିଘାଟ ବନ୍ଦ ଆଦି କଟକଣାରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରେ ଆମେରିକାର ମନଇଚ୍ଛା ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେହେରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଗୁଁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେରିକା ଗୁରୁବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକାର 90 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିନ୍, କୁୱେତ ଏବଂ କତାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଜପତିଙ୍କ ଅପିଲକୁ ଇସ୍କନର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ବିଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ନେଇ ଜାରି ରହିଲା ବିବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ତିଥି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 4ଟି ଗେଟ୍, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଗେଟ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସକାଳ 11ଟାରେ
ଚାରିଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହୋଲ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ମୌସୁମୀର ତାଣ୍ଡବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବେହୋଲ। ବିଶେଷ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ଭଳି ସ୍ଥିତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହରିୟାଣା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ କେରଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭରୁ ଝୁଣ୍ଟିଲା କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା, ସରକାରଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭରୁ ଝୁଣ୍ଟିଲାଣି। ଆଜି ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀରେ କିଛି କଲେଜ ନାମଲେଖା ଫି ଦାବି କରିବାରୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନାମଲେଖା ଫି ଦାବିକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖାତାକୁ ଫେରିଲା 300 କୋଟିର 57 ଏକର ଜମି, ଖାରଜ ହେଲା 65 ବର୍ଷ ତଳର ଲିଜ୍। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସ୍ୱରୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାତାକୁ ଫେରିଆସିଛି ପ୍ରାୟ 57 ଏକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାୟସ୍ପ ପଦର୍ଶ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ଥିବା ସୁନାରୁ କିଛି ହୋଇପାରିବ ରୋଜଗାର, ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ସୁଧ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଘରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସୁନାର ଆୟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଲ୍ଡ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜ ସୁନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖି ସେଥିରେ ସୁଧ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ରହିଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭାରତରେ ସୁନା କେବଳ ଏବଂ ନିବେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପରିବାରର ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁନା ଜମି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୁଝିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଏହି ଗୋଲ୍ଡ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସ୍କିମ୍? ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଘରେ ଥିବା ସୁନା ଗହଣା, ସୁନା ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ସୁନା ବିସ୍କୁଟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଜମା ସୁନା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜମା ଅବଧି ଶେଷ ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେତେବେଳର ବଜାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ ନଗଦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ବନ୍ଧକ ସୁନା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ଅକାମରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୁନାରୁ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେବ ମୋବାଇଲ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ, କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ବଡ଼ ରିହାତି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟସ ଏବଂ ମେସିନାରୀ ଉପରୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ବା ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ପିଆଜ ରେଟ୍, 2 ଦିନରେ 30ରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଠାତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଛି ପିଆଜ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦର 30ରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଖାଉଟି ପଡ଼ିଛି ଚିନ୍ତାରେ। ପିଆଜ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ 1 କିଲୋ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାହକ ଅଧା କିଲୋ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି। ଗ୍ରାହକ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷର ଦାମ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏହା ଖୁବ୍ ବାଧୁଛି। ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ପିଆଜ ବିକ୍ରିରୁ ଦୋକାନୀର ବିଶେଷ ଲାଭ ନାହିଁ। ବେପାରୀ କିଲୋ ପିଛା 33 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ଆରବିଆଇ। 2016 ମସିହାରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଦାବି ହେବା ପରେ ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ନୋଟ୍ ଛାପିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳନ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ନୋଟ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ସରକାର। ଲୋକେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସମୟ ସମାଜରେ ଆରବିଆଇ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜମା ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ବି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଆରବିଆଇ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନାନା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହୁଏତ ଆରବିଆଇ ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପୁରୁଣା ନୋଟ୍। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ 100, 200, 500 ଓ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୂଆ ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 100, 200 ଓ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନରେ ଥିବା ବେଳେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ପ୍ରଚଳନରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 2027 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ପଚାଶ ନିଯୁକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ମୁକ୍ତ ସାଗରରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ରର ଜାତୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।